ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. Degree. So linear polynomial. 1. Constant ಅಂದ್ರೆ 2. 2. Constant ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತಾ? Linear ಗೆ 1. So for linear polynomial degree will be 1. For quadratic 2. 2. For cubic 3. for cubic 3. Constant ಅಂದ್ರೆ 0. Constant polynomial degree is 0. Constant polynomial degree is 0. So you need to remember this table, okay? Constant polynomial degree ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? You will get 0. So which option? Option A. The linear equation 2x minus 5y is equal to 7 has how many solutions? 2x minus 5y is equal to 7 has how many solutions? Infinitely many solutions. Why? So this question is from pair of linear equation. Sorry, not pair. A linear equation in two variables. Linear equations in two variables. So linear equation in one variable has unique solution. So but two variables bantu anta helidre you have infinitely many solutions. For example, ille check ಮಾಡಿ 2x minus 5y is equal to 7. So if I put x is equal to 0, what happens? Y value is minus 7 by 5. So if I put x is equal to 1, so what happens? It will be minus 5y. So ಇಲ್ಲಿ x 1 ಆಗಿದೆ. Therefore 2 minus 5y is equal to 7. Minus 5y is equal to 7 minus 2 is 5. Y is equal to minus 1. So likewise, if you vary the value of y, so y value also gets changes. So x ಗೂ ತುಂಬಾ values ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು infinitely many values ಕೊಟ್ರೆ y ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ values ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Infinitely many solutions exist ಆಗುತ್ತೆ. So linear equation in two variable has infinitely many solutions. But linear equation in one variable has only one solution. Okay. Next one. Next ನಿಮಗೆ 9 and 10. So observe question number 9. If x is equal to question number 9. If 2, 0 is the solution of the linear equation, find the value of k. 2, 0. So that means x value is 2, y value is 0. So is the solution of this equation. Then find the value of k. Find out ಮಾಡ್ತೀರಾ x value substitute ಮಾಡಿ y value substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ so you will get the value of k. Y is value 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 3 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? x ಗೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, y ಗೆ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ತ್ರೀ ಝೀರೋತಾ? ಮತ್ತೆ 3 ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? 4. k is equal to 4. Option A. Option A is the right answer. Next one. Point 0, minus 7 is lies in which quadrant? Or on which axis? Which quadrant or which axis?
ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ? ಅದೇ 3.20 ಸೊ ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0, -7 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ 0, -7 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. ಸೊ 0, -7 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. 0, -7 ಇಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. X is 0, y is -7. So therefore the answer is on which axis? X or y na ado. Horizontal line is called as x axis. Vertical line is called as y axis. This is origin. Quadrant alle agutta, careful ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ. This is y axis. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು y axis. It lies in y axis. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. So this will be your first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್, ವೈ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore coordinates will be plus plus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ವೈ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಯು ನೋ 0 ಇಸ್ ನೈದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ y 0, ಯಾವಾಗ್ಲೂ y 0 ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 2, 0 ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x, 0. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 0, y. 0, y ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0, ಸೊ y ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ರೆ 5 ಇರುತ್ತೆ, 7 ಇದ್ರೆ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ 0, -7. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ MCQs. So which of the following needs a proof? So ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Which of the following needs a proof? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ? So for theorem you need a proof.
ಥೀರಮ್ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥೀರಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಥೀರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಮ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವೇನೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಯರಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಸಮ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಓದಿ. S is equal to T is equal to 4 are plotted on the graph. Fourth quadrant is ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? T. ಟಿ ಬರುತ್ತಾ? T ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Only R. ಆರ್ ಬರುತ್ತಾ? Oh, plus ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಆರ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಪಿ. Second quadrant. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು 3, 4 third quadrant. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3, 4 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್, ಫೋರ್ತ್. Fourth. ಎಸ್, Yes. Third quadrant. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಟಿ, Fourth quadrant. ಟಿ ಇಲ್ಲ, T ಅಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ Second quadrant. second quadrant, it is lies in second quadrant. Okay, next, so correct answer is only R. Next question on the 13th one. If the P minus 3 and Q minus 3 and 5, then axis of P and axis of Q is Then abscissa of P minus abscissa of Q is first abscissa means abscissa ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ತರ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು abscissa, ಇನ್ನೊಂದು ordinate. Abscissa and ordinate. Abscissa, ordinate. So abscissa is nothing but x coordinate value is called as abscissa, y coordinate value is called as ordinate. Okay, for example ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದೆ ಇದೆ. Okay, so 5,1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೊ abscissa ಏನಾಗುತ್ತೆ 5. ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫುಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 5,1. abscissa ಬಂದು x axis ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತದು 5. 5 will be your abscissa. Ordinate value 1. Ordinate will be 1. ಸೊ ಆತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಹೇಳಿ, ಪಿ ಅಲ್ಲಿ abscissa ಯಾವುದು, ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವುದು? abscissa x axis value -2, abscissa of P is -2, minus abscissa of Q -3, ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? -2 minus of -3 ಅಂದ್ರೆ minus into minus becomes plus 3. -2 plus 3 will be +1 ಅಲ್ವಾ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B is the correct answer. Next one. 0 of 2x minus 5. 2x minus 5, for what value of x it becomes 0? x 0 ಕೊಟ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ 0? ಬರೋದಿಲ್ಲ, -5 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. x ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ? x ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x 2x minus 5 becomes 0. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್, ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇದು ಯಾಕಿದು ನನ್ನದಿಲ್ಲ ಬಂತು